نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kedua orang tua kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati musannif dan juga para ulama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ul fidaraini amin. Wa yudammu awwaluhu idza kana madihi ala arba'ati ahrufin kadahraja yudahriju akrama yukrimu wa farraja yufarriju wa qatala yuqatilu. Sebelum kita bahas paragraf ini ya akhwah sekalian, perlu kita ingatkan kembali bahwa dalam pembahasan sebelumnya telah kita singgung tentang pembahasan pembagian fi'il ataupun kata kerja. Ada yang disebut sebagai kata kerja lampau,
yaitu fi'il madhi, ataupun kata kerja, ataupun suatu perbuatan yang dikerjakan sekarang ataupun di masa yang akan datang. Ini yang disebut sebagai fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amr ataupun kata kerja perintah. Yang dalam pertemuan sebelumnya kita juga membahas tentang ciri dari sebuah fi'il mudhari', yaitu selalu diawali oleh salah satu huruf ana itu, hamzah ataupun nun ataupun ya ataupun huruf ta. Tidak ada satu pun fi'il mudhari' kecuali diawali oleh salah satu di antara 4 huruf ini. Ini yang kemarin disebut sebagai ahruful mudhara'ah ataupun huruf-huruf mudhara'ah. Yang dibahas beliau dalam paragraf ini adalah harokat yang dimiliki oleh huruf-huruf mudhara'ah ini. Bagaimana harokatnya? Apakah dia kasrahkah? Apakah dhammahkah? Ataukah fathahkah? Ini yang dibahas beliau di paragraf ini. Beliau di sini mengatakan wa yudhammu awwaluhu. Perhatikan, wa yudhammu awwaluhu idza kana madhihi ala 4 ahruf. Jadi fi'il mudhari' ataupun huruf anna itu tadi itu, misalkan dakhala yadkhulu, akrama yukrimu. Jadi akrama itu adalah fi'il madhi, artinya telah memuliakan. Yukrimu itu adalah fi'il mudhari'. Antum perhatikan ya ikhwah, ada sebagian yang difathahkan sebagaimana kata yadkhulu, artinya sedang masuk. Ataupun ada juga yang dilammahkan huruf mudhara'ahnya. Misalkan akrama yukrimu, ada kata yukrimu, memuliakan artinya, ataupun sedang memuliakan. Di sini ya ikhwah, wa yudhammu awwaluhu. Jadi fi'il mudhari' huruf pertamanya maksudnya adalah huruf mudhara'ahnya. Yudhammu awwaluhu, huruf pertamanya didommahkan. Sebentar, ana buka di Microsoft Office-nya. Idza kana madhihi ala 4 ahruf. Jadi fi'il mudhari', awal dari fi'il mudhari' itu didommahkan jika fi'il madhinya terdiri dari 4 huruf. Terdiri dari 4 huruf. Artinya kalau ada fi'il mudhari', kalau seandainya ada fi'il madhi dari sebuah fi'il mudhari' yang huruf pembentuknya itu ada 3, ataupun huruf pembentuknya ada 5 ataupun 6, maka jangan sampai didommahkan. Jangan sampai didommahkan. Ini dalam standar ataupun dalam keadaan normal ya ikhwah, bukan yang bentuk majhul nanti insyaallah ataupun bentuk pasif nanti yang insyaallah akan kita bahas. Ada pembahasan khusus insyaallah. Di sini beliau mengatakan wa yudhammu awwalu idza kana madhihi ala 4 ahruf. Jadi awal dari fi'il mudhari' itu huruf pertamanya didommahkan kalau fi'il madhinya itu terdiri dari 4 huruf. Sebentar, ana kelupaan mengaktifkan Microsoft Office. Sebentar. Coba perhatikan di layar monitor. Masya Allah. Sebentar. La hawla wala quwwata illa billah. Bismillah. Jadi perhatikan di sini. Jadi untuk teman-teman yang khususnya teman-teman yang baru ataupun teman-teman yang belum terlalu lama belajar bahasa Arab ataupun belajar nahwu. Jadi sebagaimana bahasa Indonesia, ada yang disebut sebagai kata dasar. Ada yang disertai dengan suatu imbuhan. Untuk secara gampangnya yang kata dasar ini kita anggap bahwa dia adalah fi'il madhi. Dia adalah fi'il madhi. Misalkan kita punya lafaz dakhala.
punya lafaz dakhala. Dakhala artinya telah masuk. Artinya telah masuk. Dia ini adalah kata dasar ataupun fi'il madhi, kata kerja yang lampau. Dan dia kalau seandainya mau dibuat dengan bentuk mudhari' ataupun kata kerja sekarang, maka ditambahkan dengan salah satu dari huruf mudhara'ah menjadi yadkhulu. Yadkhulu. Kalau antum perhatikan bahwa ya di sini nih, dia adalah huruf mudhara'ah dan dia itu difathahkan. Dia difathahkan. Ada contoh yang lainnya, misalkan adalah istakhraja. Kemudian ada fi'il mudhari'nya riju. Ada lagi nanti bentuknya, modelnya adalah akrama. Kemudian fi'il mudhari'nya adalah yukrimu. Perhatikan ya ikhwah. Nanti yang dibahas di dalam paragraf ini itu adalah untuk fi'il mudhari'. Ini kan fi'il mudhari' ini, kata yukrimu. Jadi fi'il mudhari' itu huruf ya-nya dia harus didhammahkan. Ya-nya ini dia harus didhammahkan. Kalau fi'il madhinya terdiri dari 4 huruf, kita hitung hamzah 1 huruf, kaf 1 huruf, ra juga 1 huruf. Saat antum yakin atau antum melihat ini akroma, dia adalah fi'il madhi, kata kerja yang lampau. Kemudian ada fi'il mudhari' yang terdiri dari huruf ya, kaf, ra sama mim. Maka antum perlu dhammahkan huruf ya-nya. Dari akrama yukrim. Ustaz, itu untuk huruf yang datang setelah huruf ya, yaitu huruf kaf, ra sama mim. Untuk mengetahui perubahannya itu dari mana? Kok ada yang di kasroh, ada yang dhammah, ada yang disukunkan? Maka ini kita perlu belajar ilmu sharaf ataupun tasrif. Itu nanti ada ilmu tasrif. Berarti nanti dipasangkan dengan ilmu nahwu. Nanti secara bertahap insyaallah sedikit demi sedikit akan kita singgung. Yang kita fokuskan pada pertemuan kali ini adalah ya yang ada pada fi'il mudhari'. Kita ulang bahwa saat fi'il mudhari' tersebut dia punya fi'il madhi yang berupa ataupun yang hurufnya terdiri dari 4 huruf, maka fi'il mudhari'nya huruf ya-nya harus didhammahkan. Akrama yukrimu, agra'a yubri'u, qatala yuqatilu, dahraja yudahriju, farraha yufarrihu. Ataupun contoh-contoh yang lain. Pokoknya yang terdiri dari 4 huruf, awal dari fi'il mudhari' harus didhammahkan. Ini kita kembali ke paragraf ataupun ke dalam kitabnya. Kadahraja yudahriju, sebagaimana kata dahraja yudahriju. Dahraja itu apa bahasa Jawanya menggelundungkan ataupun menggelontorkan ataupun mungkin menggelindingkan ataupun mungkin Allah alam bahasa Indonesianya ataupun menggulirkan. Itu adalah kata dahraja. Kalau antum perhatikan kata dahraja, dia itu terdiri dari 4 huruf, dal, ha, ra sama jim. Artinya kalau dia itu mau kita rubah ke dalam bentuk yang mudhari', maka kita tambahkan huruf mudhara'ahnya di awal kalimat. Dahraja, ya diapakan harokatnya? Antum dhammahkan. Dahraja yudahriju. Dahraja yudahriju. Kemudian di sini adalah akrama yukrimu.
hamzah pertama, kaf nomor 2, ro nomor 3, mim nomor 3. Nomor 4 afwan. Mim nomor 4. Artinya fi'il maudinya ini dia terdiri dari 4 huruf. Kalau fi'il madinya terdiri dari 4 huruf, maka huruf mudhara'ah dari setiap fi'il mudhara' harus didhammahkan. Berarti awal hurufnya akrama yukrimu, adra'a yubari'u, yubari'u, didhammahkan. Akrama artinya memuliakan. Farraja yufarriju. Ini sebagian nuskhah ada yang menuliskan farraha. Farraha. Farraja yufarriju. Ustaz, itu bukankah ada 3 huruf? Fa, ra, sama jim. Naam, ada 3 huruf. Cuman untuk tasydid ataupun syiddah itu penghitungannya adalah terdiri dari dua huruf. Farraha yufarrihu ataupun farraja yufarriju. Kemudian qatala yuqatilu. Ini semuanya huruf mudhara'ahnya didhammahkan. Ini juga qatala yuqatilu. Kenapa didhammahkan? Karena fi'il madhinya terdiri dari 4 huruf. Qatala berapa huruf? Ada 4 huruf. Qaf, alif, ta, sama lam. Maka fi'il mudhara'nya, awal fi'il mudhara'nya harus didhammahkan. Berarti nanti ya ikhwah, ini untuk teman-teman yang memang baru awal-awal sekali, kalau seandainya ada sebagian keterangan yang mungkin belum bisa difaham, nanti dilupakan terlebih dahulu saja. Dilupakan terlebih dahulu. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Jadi ini untuk fi'il madhi yang terdiri dari 4 huruf. Pokoknya 4 huruf di sini. Tidak pandang apakah 4 huruf ini adalah 4 huruf yang asli ataukah disertai dengan tambahan. Pokoknya terdiri dari 4 huruf, maka nanti fi'il mudhari'nya awalnya didhammahkan. Dhammahkan. Kemudian beliau mengatakan wa yuftahu ma siwa dzalika. Ma siwa dzalika. Awal dari fi'il mudhari' ataupun huruf mudhara'annya perlu untuk difathahkan. Selain apa? Selain kalau dia punya fi'il madhi terdiri dari 4 huruf. Berarti untuk fi'il mudhari' yang mana fi'il madhinya cuma memiliki 3 huruf saja, ataupun memiliki 4 huruf saja, 5 huruf saja, ataupun memiliki 6 huruf, maka semua harus difathahkan. Contohnya di sini, nasara yansuru. Nasara dia huruf nun, sad sama ra. Dia fi'il madhi 3 dia huruf. Nasara artinya telah menolong. Maka fi'il mudhari'nya bagaimana harokat huruf ya-nya? Maka harokatnya difathahkan. Yansuru. Yansuru. Wantalaqa yantaliku. Intalaqa kalau dihitung itu ada 5 huruf. Hamzah, nun, ta, lam, sama qaf. Ada 5 huruf. Maka fi'il mudhari'nya huruf pertamanya difathahkan. Intalaqa yantaliqu. Intalaqa yantaliqu. Wastakhraja yastakhriju. Ini ada 6 huruf. Hamzah, sin, ta, yas, tah, kha, ra, sama jim. Ada 6 huruf. Ada 6 huruf. Maka fi'il mudhari'nya huruf pertamanya difathahkan. Jadi maksimal cuma 6 huruf di sini untuk kata kerja ataupun suatu perbuatan dalam bahasa Arab. Minimal ada dari kata dasarnya ada 3 huruf, maksimal adalah 6 huruf. Jelas ya was sekalian? Berarti untuk awal fi'il mudhari' di kesimpulan dari paragraf yang telah kita bacakan, hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak di fathah ya didhammahkan. Untuk yang dhammah itu adalah untuk fi'il mudhari'
yang fi'il madhinya terdiri dari 4 huruf. Sedangkan selain itu, maka perlu difathahkan, yaitu dari fi'il mudhari' yang memiliki fi'il madhi terdiri dari 3 huruf ataupun 4 huruf atau 5 huruf ataupun 6 huruf. 3, 5 ataupun 6 huruf. Awal dari fi'il mudhari'nya difathahkan. Berarti untuk fi'il mudhari' yang dikasrahkan huruf pertamanya itu tidak ada, kecuali mungkin menurut sebagian logat yang mereka mengatakan misalkan ni'lamu ataupun yi'lamu. Dari kata na'lamu dirubah, mungkin logat mereka menjadi dikasrahkan ni'lam. Tetapi untuk yang fusha di sini tidak ada. Jadi hanya 2 kemungkinan. Kalau tidak fathah, ya didhammahkan. Alhamdulillah, selesai untuk pembahasan tentang fi'il madhi sama fi'il mudhari'. Kemudian beliau membahas tentang fi'il amar. Karena fi'il tadi itu dibagi menjadi 3 macam. Kalau tidak madhi, mudhari', ya pasti fi'il amar. Ya pasti fi'il amar. Suatu kata yang mengandung unsur perintah. Pokoknya ada unsur perintah, itu dia adalah fi'il amar. Ataupun yang berkaitan dengan kata kerja perintah ataupun fi'il amr. Di sini beliau mengatakan yu'rafu bidilalatihi 'ala talab. Ini boleh dibaca bidalalatihi, huruf dalnya difathahkan, dan juga boleh dibaca dengan kasrah, bidilala ataupun bidalalah. Yu'rafu bidilalatihi 'ala talab. Jadi fi'il amar itu dia bisa dibedakan dari fi'il madhi ataupun juga bisa dibedakan dari fi'il mudhari'nya adalah dengan adanya penunjukan dari kata kerja tersebut tentang suatu perintah. Kalau ada suatu perbuatan ataupun suatu kata kerja kok dia ada unsur perintah. Misalkan seorang yang bicara, dia ngomong kepada lawan bicaranya agar lawan bicaranya dia itu melaksanakan suatu perbuatan. Berarti orang yang ngomong dia merintahkan sesuatu kepada lawan bicaranya. Maka inilah yang disebut sebagai fi'il amar. Disebut sebagai fi'il amar. Saat antum mendapatkan misalkan kata udkhul ataupun iqra, setelah lihat di kamus ternyata artinya adalah bacalah, iqra, artinya bacalah, maka pastikan bahwa dia adalah fi'il amar. Karena ada unsur perintah, bacalah, berarti diperintahkan untuk membaca. Makanlah, belajarlah, tidurlah, tulislah, berjalanlah, semua mengandung unsur perintah. Agar lawan bicara dia berjalanlah. Maka di situ disebut sebagai fi'il amar. Disebut sebagai fi'il amar. Wa qabulihi ya al-mukhatabati. Tadi itu adalah tanda yang pertama. Suatu hal ataupun suatu kata, dia itu bisa disebut sebagai fi'il amar saat ada unsur perintah ataupun tuntutan di dalamnya. Ada unsur perintah dari seorang yang ngomong terhadap lawan bicaranya. Ini unsur yang pertama. Harus terkandung ataupun harus ada dalam suatu hal yang kita klaim bahwa dia adalah fi'il amar. Kemudian komponen yang kedua, qabulihi ya al-mukhatabati. Kata tersebut yang kita mau jadikan ataupun kita mau klaim dia ataupun katakan bahwa dia adalah fi'il amar karena mengandung unsur perintah. Apakah kata tersebut dia bisa menerima ya mutakalim ataukah tidak? Kalau seandainya dia bisa menerima ya mukhatabah, apakah dia bisa menerima ya'ul mukhatabah ataukah tidak? Kalau seandainya bisa, maka dia adalah fi'il amar. Ya mukhatabah itu apa? Perhatikan, ya mukhatabah itu adalah ya yang ditempelkan hanya pada fi'il amar ataupun hanya ada pada fi'il mudhari' saja untuk menunjukkan bahwa lawan bicara adalah seorang perempuan. Perhatikan, kalau ada suatu kata kerja yang mana kata kerja tersebut di situ kok ditempeli dengan huruf ya. Ditempeli dengan huruf ya. Ya-nya disukunkan, sebelumnya dikasrohkan dan ada unsur perintah.
maka dia adalah fi'il amar. Ya tersebut disebut sebagai ya muannatsah mukhatabah untuk menunjukkan bahwa pelaku ataupun orang yang kita perintahkan ataupun lawan bicara kita adalah seorang perempuan. Misalkan kita ngomong kepada anak kita yang bernama Fatimah, ya Fatimah, uktubi darsa, uktubi ad-darsa. Wahai Fatimah, ente tulislah pelajaran ente. Tulislah pelajaran. Ta'allami ya Fatimah, la tanami. Wahai Fatimah, ente belajar, jangan tidur. Ente belajar. Iqra'i ya Fatimah, bacalah wahai Fatimah. Jadi kata kerja tadi itu kita tuliskan ya Pak, ini untuk teman-teman yang baru belajar, perhatikan. Misalkan kalau uktub berarti untuk satu orang laki-laki, lawan bicara kita seorang laki-laki. Kalau untuk perempuan tinggal menambahkan ya muannatsah mukhatabah. Perhatikan, uktubi. Ente tulislah. Ataupun misalnya adalah udkhuli, ente masuklah, perempuan. Ini ya-nya disebut sebagai ya muannatsah mukhatabah. Jadi inti dalam bahasan ini, kalau ada suatu kata kerja, dia itu mengandung unsur perintah ataupun tolak, dan dia bisa ditempeli oleh ya mutakallim, ataupun kita tinggal membaca suatu kitab mendapatkan suatu ya mutakallim, maka itu disebut sebagai fi'il amar karena dia telah mengumpulkan dua syarat ataupun dua komponen. Yang pertama adalah adanya suatu unsur perintah. Yang kedua, dia itu bisa menerima ya muannatsah mukhatabah. Ya muannatsah mukhatabah. Artinya ya muannatsah itu adalah ya yang menunjukkan bahwa lawan bicara kita adalah seorang perempuan, satu orang perempuan. Mukhatabah artinya yang kita ajak bicara ataupun lawan bicara. Berarti ya muannatsah mukhatabah adalah suatu ya yang menunjukkan bahwa lawan bicara kita adalah satu orang perempuan. Dan ya yang semacam ini hanya bisa ditempelkan ke dalam fi'il amar ataupun dalam fi'il mudhari' saja. Tidak ada dalam fi'il madhi. Tidak ada dalam fi'il madhi. Kemudian beliau mengatakan nahwu, contohnya adalah qumi. Qumi artinya berdirilah. Qumi ya Hind, qumi ya Hindu, ataupun ya Hindun. Qumi ya Zainab. Ente bangun Zainab. La tajlis, la tajlisi. Jangan duduk. Qumi, ente bangun. Uqudi, ente bangun. Wadribi. Berarti kalau qumi di situ itu adalah kita itu perintah kepada lawan bicara kita yang perempuan agar dia itu bangun. Kalau idribi berarti kita itu perintah terhadap lawan bicara kita yang satu orang perempuan agar dia memukul. Idribil kalba. Idribil kalba misalkan. Gepuklah anjing tersebut. Pukullah anjing tersebut. Ya, yang ada pada kata qumi di sini ini yang disebut sebagai ya'ul mukhatabah ataupun ya muannatsah mukhatabah. Insyaallah ini jelas. Wa minhu, dan diantaranya, ini maksudnya di antara fi'il amar tersebut itu adalah hati. Hati itu artinya berikanlah kepadaku. Hat ataupun orang Arab biasanya mensukun huruf taknya. Hat ya walad. Berarti dia minta sesuatu kepada anak tersebut untuk diberikan, ataupun dia kadang-kadang juga mengucapkan hat. Jelas insyaallah ya ini. Ini berarti saat dia itu tidak ada ya mutakallimnya, maka ini ada unsur perintah dan dia itu ditujukan kepada seorang lawan bicara, satu orang laki-laki. Hati ya rajul, hati ya walad, hatil qalam ya walad. Tolong berikan pulpen tersebut wahai anak, ataupun wahai nak tolong berikan pulpen tersebut. Hatil qalam. Kalau seandainya perempuan bagaimana? Tinggal antum tambahkan ya muannatsah mukhatabah menjadi hati
qalami ya Hind. Hati qalami ya walad. Hati qalami ya binti. Anakku perempuan, tolong berikan pulpenku. Tolong berikan pulpenku. Hati. Berarti ditambah dengan ya muannatsa mukhatabah. Wa ta'ala, perhatikan, wa ta'ala. Ini untuk laki-laki, ta'ala artinya sini. Lalu untuk perempuan begini, ta'ali ya Fatimah. Jelas ini insyaallah. Ini juga termasuk fi'il amar. Ada sebagian yang masukkan dalam kategori isim fi'il amar. Kita ikuti ini saja, bahwa ini adalah fi'il amar, ada unsur perintah dan bisa ditempeli dengan ya muannatsa mukhatabah alal ashah. Kita ikuti di sini saja. Alal ashah. Berarti kesimpulannya ikhwah tadi itu bahwa fi'il amar bisa disebut sebagai suatu fi'il amar kalau dia itu ada unsur perintah dan bisa ditempeli oleh ya mutakallim. Ustaz, untuk bisa ditempeli ya mutakallim ataukah tidak bisa ditempeli bagaimana? Ini perlu jam terbang. Ini perlu sebuah jam terbang. Karena kalau kita serahkan kepada saat kita awal-awal dulu baru belajar nahwu, maka semua lafaz bisa kita tempelkan, tidak ada suatu larangan. Tidak ada suatu larangan. Karena mudah aja menuliskan untuk menempelkan segala lafaz, walaupun aslinya nggak diperbolehkan secara tata bahasa. Berhubung kita pemula, udah main tempel saja. Sehingga untuk mengetahui apakah suatu lafaz bisa ditempeli atau tidak, nanti perlu jam terbang dalam hal apa? Dalam belajar ilmu nahwu. Insyaallah, semoga semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Kalau ada kesalahan semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pekan depan insyaallah kita bahas tentang Alfiyah Ibn Malik sampai bait yang ke-41 atau 42 mungkin. Sedang untuk pekan berikutnya lagi nanti kita lanjutkan pembahasan wal harfu insyaallah. Kita cukupkan insyaallah ya ikhwah pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.